बोलो शाम सरोवरे मरालिनी राधा रानी की हाथ दिएছে ভগবানের সেবার জন্য। আর যদি ভগবানের সেবায় না লাগাও পরের জন্মে চারটে করে পা করে দিবে, এটা মাথায় রেখো। प्रेम से बोलो अष्टो सखी शिरोमणि राधा रानी की रानी हमारी श्री रानी हमारी बोलो बरसन वाले हमारी श्री राधा रानी हमारी। শুধু আপনি আমি নয়, ত্রিভুবন স্বর্গ মর্ত্য পাতাল तीन लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। दर्शन वाले हमारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी। जय जय श्री राधे राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। ब्रह्मा शंकर पर ना पावे। ब्रह्मा शंकर पर न पावे। जोगी मुनि ऋषि ध्यान लगावे। योगी मुनि ऋषि ध्यान लगावे। इंद्र करो तो बुहारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ও মায়েরা, কে কদিন পৃথিবীতে থাকবো কেউ জানি না, আর দেখা হবে কিনা তারও গ্যারান্টি নেই। তাহলে সুযোগ যখন হয়েছে চলুন সবাই মিলে আজকে রাধারানীর চরণে আত্মনিবেদন করি। কিভাবে করবেন? হাতটা এইভাবে সোজা করে তুলুন। তাই গৌর হরি বল। सर्गेश्वरी जगत कल्याणी। सर्गेश्वरी जगत कल्याणी। सर्गेश्वरी जगत कल्याणी। सर्गेश्वरी जगत कल्याणी। भक्ति देवी राधा रानी। भक्ति देवी राधा रानी। सर्गेश्वरी जगत कल्याणी। सर्गेश्वरी जगत कल्याणी। सर्गेश्वरी जगत कल्याणी। सर्गेश्वरी जगत कल्याणी। भक्ति देवी राधा रानी। भक्ति देवी
रानी कभी नहीं रहता भुखारी राधा रानी हमारी तीनों लोकों में से प्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकों में से प्यारी राधा रानी हमारी वृंदावन में गोकुल में नंदगांव में दक्षिणा में मान गली में कुंज गली में शेतोदी में प्रेम सरोवर मानस गंगा। जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, भक्ति से बोलो। वृंदावन में ऊंचा गांव में नीचा गांव में अलता पहाड़ में चमन कटोरा जदीपुरा में गोवर्धन में मान गली में कुंज गली में शेतोदी में प्रेम सरोवर कुसुम सरोवर मानस गंगा चकलेश्वर में घंटी वन में केशी घट में बंसी घट में राधा कुंड में श्याम कुंड में सखी कुंड में उद्धव कुंड में नारद कुंड में जदीपुरा में गोवर्धन में निकुंज वन में सारस वन में मोहावन में चाल वन में चावल वन में श्रृंगार वन में बेल वन में सारस वन में मोहावन में पुत्री वन में निकुंज वन में मधुवन में निधुवन में। काल सुबह जब भी जबान खोले तो राधे राधे बोले। मालूम है हम जो बात बोली है सबसे मालूम है। काल सुबह जब भी जबान खोले तो राधे राधे बोले। সবাই বুঝতে পারছে, তুমি শুধু বুঝতে পারো না। काल सुबह जब भी जबान खोले तो राधे राधे बोले। যখনই বদন খোলো রাধে রাধে বলো। যখনই বদন খোলো রাধে রাধে बोलो। जब भी जबान खोले राधे राधे बोले। जब भी जबान खोले राधे राधे बोले। যখনই বদন খোলো রাধে রাধে বলো। যখনই বদন খোলো রাধে রাধে বলো। তাহলে মনে থাকবে কাল সকালে যখনই মুখ খুলবেন প্রথম আওয়াজটা কি হবে? जोर से बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो जय जय श्री राधे। सब मिला दे মধুময় শ্রীধাম বৃন্দাবন। আলোচ্য লীলা প্রসঙ্গ রাস। রাস বানান কিন্তু তিনটে, জানেন তো? রয়াকার দন্তেশ্বর রাস, রয়াকার মূর্ধন্যস্বর রাস, রয়াকার তালবস্বর রাস। আজকে কোন রাস হবে? বলো, তোমাকে জিজ্ঞেস করছি। তোমাকে যেটা বলছি আগে বলো না, যেটা পারবো। তাহলে রয়াকার তালবস্বর রাস সবাই এক জায়গায়। তাবতে সভ্যতে মূর্খ লম্ব ষাট পটামৃত যাবৎ কিঞ্চিদ ন ভাষ্যতে। ওমা, তাহলে রয়াকার তালবস্বর রাস মানে একসঙ্গে একই জিনিস এক জায়গায় অনেক। ধানের রাস, পানের রাস, আলুর রাস, সেটাও আজকে কিন্তু হবে। অনন্ত কোটি গোপী লইয়া রাস হইয়া একসঙ্গে অনেক গোপী থাকবে। তাহলে রয়াকার তালবস্বর রাস। রয়াকার দন্তেশ্বর রাস মানে রস।
আর রয়াকার মধ্যেন্দ্র স শারীরিক ভারসাম্যতা বা ঘোড়া তাড়ানো লাগাম। বুঝে নেওয়া গেল। আজকে যেটা আস্বাদন করব রয়াকার দন্তের স, রস, র দন্তের স রস আকার ধারণ করে হয়েছে রাস। কিন্তু সবার প্রথম জানতে হবে রাস তো ভগবানের গোপন লীলা। আমরা জানলাম কোথা থেকে? এটাকে বলা হয়, রাধা বিনোদ গোস্বামীজির ভাগবত থেকে বলছি, এটাকে বলা হয় রাসের পূর্ব আভাস। ও মাইরা, একজনকে আপনারা চেনেন, এর কথা নিয়ে গিয়ে ওর কথা কাছে বলে, ওর কথা এনে এর কাছে বলে। ভদ্রলোকের নাম কি? ও বাবা ঢেকি রে, চল 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 না বাবা কৈলাসেতে যাই। ও বাবা ঢেকি রে, চল না বাবা কৈলাসেতে যাই। কৈলাসেতে গিয়ে আমি মামারে প্রণাম জানাই। চল না বাবা, চল না বাবা কৈলাসেতে যাই। ও বাবা ঢেকি রে, চল না বাবা কৈলাসেতে যাই। নারায়ণ নারায়ণ নারায়ণ। আরে মামা, মামা কেমন আছো? এইটা শুনে রাখুন, ভাগনার প্রণাম কখনো মামাকে নিতে নাই, তাহলে মামার পরমায়ু কমে যায়। শিব যেই সত্যে গেছে, শিব তো মাথার উপর বসেছিল, পঞ্চমুন্ডির আসন, 5টা মুন্ডুর উপর উল্টে পড়ে গেছে। আর যেই শিব উল্টে পড়ে গেছে, সামনে মাথার খুবড়িগুলো, মামা তুমি কিসের ওপর বসেছিলে? বলে ওসব তুই বুঝবি নি। মামা মামি কোথায়? ঘরে আছে, জল খেয়ে আসি, দাঁড়া। মামি কেরে নারদ? হ্যাঁ। না বাবা থাক, তোমাদের সংসারে কিছু না বলাই ভালো। এই সূচনা, যে দেখবেন ঝগড়া বাঁধানোর লোক, ও ঠিক এইভাবেই শুরু করবে। থাক, তোমাদের বিষয় কিছু না বলাই ভালো। তখনই ও জিজ্ঞেস করবে কি হয়েছে রে? যেই পার্বতী জিজ্ঞেস করেছে, ও নারদ কি হয়েছে? জানো মামি, মামাকে প্রণাম করতে গেছিলাম, মামা উল্টে গেছে। মামার লেগেছে? বলে মামার লাগেনে, তোমার লাগবে কেন? মামা উল্টে গেল, আমার লাগবে কেন? জানো মামি, মামার আসনের তলায় 5টা মেয়ে ছেলের মাথা। ব্যাস। আর দুর্গার ভালো নাম কি জানেন? কি? শিব দুর্গাকে কি বলে ডাকতো? ধুস। সারাদিন ভাবো, কালকে বলবে, জীবনে পারবে না। আরে স্বামী স্ত্রীকে ডাকতো, মানে শিব দুর্গাকে ডাকতো কি বলে? খেপি খেপি। কেন? দুর্গা খেপে গেলে না খুব থামানো দায় হয়ে যেত। এটা আপনারা খুব ভালো জানেন। শিব দুর্গাকে ডাকতো খেপি বলে। এইবার নারদ তো গিয়ে মোটামুটি বলেছে, জানো মামি কি ব্যাপার? নারদ 5টা মাথা কেন? আমি জানবো কি করে? মামাই তো বললো তোর মামিকে বিয়ে করার আগে এই 5টা মেয়েকে ভালোবাসতাম। তারা সব সুসাইড করে মরে গেছে, ভুলতে পারবো না বলে তাদের মুন্ডুগুলোর উপরে বসে সাধনা করছে। ব্যাস, দুর্গা বলে আজ ঘরে ঢুকু, তারপর আমি যা করার করব। এই নারদ, একটু পরমান্ন খেয়ে যা। বলে না খাবো নি, আমি পালাই। জানে মামা এসে গেলে এবার তো দিবে, গুছিয়ে দিবে। মামা যাবার সময় বলে যাচ্ছে, মামা কি? মামি ডাকছে তাড়াতাড়ি।
শিব তো একদম ভৌম হয়ে আসছে। কি হয়েছে রে খেপি? ও খেপি কি হয়েছে? আমি বুঝিনি মনে করেছ? ওই জন্য দিন রাত শ্মশানে গিয়ে বসে থাকো। আমি সব বুঝেছি। কি বুঝেছিস রে? তুমি চাবি ধরো, আমি বাপের বাড়ি চলে যাবো। আরে কি হয়েছে বলবি তো? যা হবার হয়েছে তার আগে তুমি বলো। সেদিন গভীর রাত্রিতে তুমি চিৎকার করছিলে আর কাঁদছিলে, আমি যাব, আমাকে যেতে দাও, আমি যাব। কোথায় যেতে চাইছিলে আমি বুঝতে পারিনি। ও খেপি, নারদ কিছু বলেছে? নারদ আবার কি বলবে? আমি সব জানি। তুমি আমাকে বিয়ে করে নাকি? এই যে নারী জাতির ভেতর ককলসি জল আছে, 7 কলসি, জানো? যারা আমার ইউটিউব শোনে তারা জানবে। একটা নারী সৃষ্টি করতে লেগেছিল 7 দিন। 7 কলসি জল একটা নারীর মধ্যে আছে। নারী যে কোনো কেসে যখনই হেরে যাবে ও জল ঢালতে শুরু করবে। আমি বুঝতে পেরেছি কেন। হ্যাঁ, নারী যখনই হেরে যাবে ও কেঁদে জিতবে। ঠিক ভক্তমণ্ডলী, ভক্তিমতী মায়েরা, কি হয়েছে খেপি বলবি তো? কিচ্ছু বলার দরকার নেই। সেদিন রাতে তুমি কোথায় যেতে চাইছিলে আমাকে বল। সে কথা এখানে বলা যাবে না। কোথায় বলবে? কৈলাস শিখরে। চল, তুই আমি ছাড়া কেউ জানবেন। ভগবান মনে মনে ভাবলেন, ভোলানাথ, আমার এই গোপন তত্ত্বের কথা যদি জগৎ না জানতে পারে তারা আমাকে চিনবে কি করে? তারা জানবে কি করে? অকই তব কৃষ্ণ প্রেম যেনু জম্বু নদহেম। সেই প্রেম এলোকে না হয়, যদি কারো হয় যোগ, তবে তার না হয় বিয়োগ। বিয়োগ হইলে কভু না জি হয়। হর পার্বতীকে নিয়ে চললেন কোথায়? কৈলাসে, একদম উঁচুতে, পর্বতের ওপর শিখরে। শিখর মানে একবারে চূড়ায়, কেউ নেই, নির্জন। বৃন্দাবনে 2টি পাখি, সুখ আর সারি। ভগবান সুখকে পাঠালেন। সুখ কি? শিব পার্বতী মাকে কি বলছে শুধু শুনবি, আর কথার ফাঁকে ফাঁকে হু দিবি। নিদ্রা, প্রভু তুমি গিয়ে পার্বতী মায়ের নয়নে বসে যাও। ভোলানাথ বলতে শুরু করলো। পার্বতী মা ভোলানাথের জানুর ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে আছে। ভোলানাথ বলছে আর পার্বতী মা শুনছে। প্রথম দুবার হু দিয়েই ঘুমিয়ে গেছে, নিদ্রা ধরে নিয়েছে। এবার আসবে, বুঝেছো শান্তিদা? এবার আসবে, চোখ ভারী হয়ে যাবে। হবে, শুনতে থাকো। 5 মিনিটের, ওই দেখো পাশেই চোখ এবার ভারী হবে। 5 মিনিটের মধ্যে দেখুন নিদ্রা আসবে। ওই যারা তাকিয়ে বসে থাকতে পারে তারা থাকবে, আর নালে ঢুলে এসে যাবে। নিদ্রাকে পাঠালেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। নিদ্রা, প্রভু পার্বতী মায়ের নয়নে গিয়ে বসে যাও। নিদ্রা এসে বসে গেল। ভোলানাথ বলতে শুরু করলো, যেন পার্বতী সে কি অদ্ভুত রাত্রি, শোনো তবে বলি। অনঙ্গ মনঙ্গ ভোবন্তরা গোপীগণ বংশী বটো তটস্থিতম গোবিন্দম মাদি পুরুষম তমহং ভজামীশ্বরা ভজামীশ্বরা। একে একে সমস্ত গোপীরা চলল। পুত্র, পরিবার, স্বামী, সংসার সব রেখে সবাই চলল সেই নিকুঞ্জ কাননে রাস রসবিলাসের নিমিত্তে। আমি যাব, আমাকে যেতে দাও। পার্বতী, পার্বতী, হ্যাঁ কি গো, তুমি ঘুমাচ্ছিলে? আমি একটুকু শুনিনি। প্রভু তোমারও শুরু আমারও শুরু। তাহলে এতক্ষণ কে হু দিচ্ছিল? ছোট্ট সুখ পাখি গগন মণ্ডলে উড়ে গেল, আর যাবার সময় বলে গেল, আমি সবার কাছে
বলে দেব, আমি সবার কাছে বলে দেব, রাস রস বিলাসের কথা সবার কাছে বলে দেব, রাস রস বিলাসের কথা নানা কাউকে বাকি রাখবো না গো। রাস রস বিলাসের কথা বাকি রাখবো না গো, রাস রস বিলাসের কথা সবার কাছে বলে দেব। দাঁড়া, তোকে বলাচ্ছি, এই বলাচ্ছি তোকে, দাঁড়া। ত্রিশূল প্রভু চলে যা, ওই পাখিকে বিদ্ধ করে আমার চরণে এনে ফেলে দে, যা। এবার কে ঘুমাচ্ছে আমাকে শুধু দেখি। কেউ ঘুমাচ্ছে নাকি ওপাশে? শুধু দেখি দাও আমাকে, আর কিছু করতে হবে না। ও মায়েরা, ত্রিশূলও ছুটছে, পাখিও ছুটছে, কি মজা দেখবে। কিন্তু অসম্ভব, কি অসম্ভব? বৈষ্ণব কবি বলছে, শোনো, কৃষ্ণ নামে যা বদনে রয়েছে, মারা কি যায় সহজে। মধুর কৃষ্ণ নামে যায় বদনে রয়েছে, মারা কি যায় সহজে। মধুর কৃষ্ণ নামে যায় বদনে রয়েছে, মারা কি যায় সহজে। ওগো কৃষ্ণ প্রেমে গোপন কথা, কৃষ্ণ প্রেমে গোপন কথা সেই তো বোঝে। কৃষ্ণ নামে যা বদনে রয়েছে, মারা কি যায় সহজে। মধুর কৃষ্ণ বদনে রয়েছে, মারা কি যায় সহজে। ও মায়েরা, তোমাদের মতো এক মা স্নান করে এসে তুলসী গাছে জল দিচ্ছিল। আর তুলসী গাছে জল দিলে মন্ত্র বলতে হবে, মন্ত্র বলতে গেলে হা করতে হবে। কি বিন্দু ওই তুলসী দেব বই পিয়া ওই কে সমস্ত বিষ্ণু ভক্তি পদে দেবী সত্যবত্ত সত্যবত্তয়ে নমো নমঃ। পাখিটা দেখলো এইটাই ভালো জায়গা, সোজা গিয়ে মায়ের হায়ের ভেতর দিয়ে পেটে। ত্রিশূল ফিরে এলো, কিরে ত্রিশূল মেরেছিস? বলে প্রভু মারতে হবে না, ও যেখানে গেছে কালকে বেরিয়ে মাটি হয়ে যাবে। বুঝে নেওয়া গেল, কিন্তু সৌভাগ্য, পাখি গেল মায়ের পেটে, মা হলো গর্ভবতী। কতদিন? ও মায়েরা, 9 মাস কি 10 মাস, তাই তো? আজকে যে ছেলেটার কথা বলবো, সব থেকে বেশি দিন মাতৃগর্ভে ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভু, 13 মাস। তার থেকে বেশি দিন যে ছেলেটার কথা আজকে বলবো, 16 বছর মায়ের পেটে। বুঝতে পারছো? 16 বছর মাতৃগর্ভে বসে আছে। তার থেকে বেশি দিন কে ছিল? 5,500 বছর মায়ের পেটে ছিলেন ভক্ত প্রহ্লাদ। 16 বছর যখন হয়ে গেছে, মার পাচ্ছে না, কে বাবা তুই বেরিয়ে আয় না, আমি যে মরে যাব। ব্যাসদেব কাঁদছে, বাবা তুই বেরিয়ে আয়, তোর মা মারা যাবে না হলে। মায়ের পেটে বসে বলছে, শোনো পিতা, আমি তখন পৃথিবীতে জন্মাবো যখন পৃথিবীতে মায়া থাকবে না। ব্যাসদেব নারায়ণের ধ্যান করলেন। নারায়ণ বললেন, শোনো ব্যাস, একটা গরুর শিংয়ের মধ্যে এক দানা সর্ষে দিলে পড়তে যতক্ষণ লাগবে ততক্ষণ আমি মায়াকে সরিয়ে নেব। সেই শুভ সন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করলেন
যিনি আমাদের রাসের কথা জানিয়েছেন সুখ পাখির অংশজাত বলে, তার নাম হলো প্রভুপাদ শুকদেব গোস্বামী। শুনবে কে? হস্তিনাপুরের রাজা মহারাজ অভিমন্যুর পুত্র অর্জুন পৌত্র, অর্জুনের নাতি ছেলে মহারাজ পরীক্ষিত। নৈমিষারণ্যে মৃগয়া করতে গিয়ে শ্রমিক ঋষির সামনে দাঁড়িয়ে জল ভিক্ষা চাইল, কিন্তু শ্রমিক ঋষি 1 বৎসর যাবৎ মৌনব্রত অবলম্বন করেছিলেন। ক্রোধে অগ্নি প্রজ্বলিত রাজ অহংকার জাগলো, আমার রাজ্যে আমি একটু জল চেয়ে পাবো না? মুনি, তোমার কমণ্ডলে অনেক জল, একটু জল আমাকে দাও, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। দিল না। ক্রোধে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে রাজা একটা মৃত সর্পকে তুলে নিয়ে এলেন। শোনো মুনিবার, আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু যাবার আগে এই মরা সাপটা তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে এই মরা সাপটা দেখে তোমার মনে পড়বে একজন পথিক জল বিহনে মারা যেতে পারে। শ্রমিক মুনি ঋষি ছিলেন সিংহী, ভালো করে শুনে নিন। সিংহী বন্ধুরা গিয়ে বললে, সিংহী তোর বাবার গলায় একটা মরা সাপ দুর্গন্ধ ঝুলছে। সিংহী ছুটে এলেন, কার এত বড় স্পর্ধা আমার পিতাকে অপমান করে? শুনে রাখো, তুমি দেবতা হও, দানব হও, রাক্ষস হও, মানুষ হও, মাত্র 7 দিনের মধ্যে তক্ষক দংশন করে তোমার মৃত্যু হবেই হবে, মৃত্যু হবেই হবে। যখন ধ্যান ভেঙে গেল, শ্রমিক ঋষি উঠে বললে, সিংহী জীবনে বড় ভুল করে ফেললি। কেন? তুই ধার্মিক রাজা পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিলি। শুনে রাখ সিংহী, আমি তোর বাবা হয়ে বলছি, আজ থেকে ব্রাহ্মণের অভিশাপ আর কাজ করবে না, কাজ করবে না। সেদিন থেকে ব্রাহ্মণ মিথ্যা হয়ে গেল, আর ব্রাহ্মণের মুখের কথায় কোনো কাজ। গৌরমুখ নামে এক শিষ্যকে ডেকে পাঠালেন শ্রমিক ঋষি, পরীক্ষিত মহারাজকে খবর দাও, মাত্র 7 দিন তার পরমায়ু। চলুন, যখন পরীক্ষিত মহারাজের কাছে গৌরমুখ নামে শিষ্য এসে বলছে, শোনো সিংহী অভিশাপ দিয়েছে, তুমি 7 দিনের মধ্যে তক্ষক দংশন করে মারা যাবে। পরীক্ষিত মহারাজ হাততালি দিচ্ছে আর নাচছে। কেন? পৃথিবীর মানুষ কেউ জানতে পারে না সে কবে মরবে। শ্রমিক ঋষিকে প্রণাম জানাই, সিংহীকে প্রণাম জানাই, আমি জেনে গেছি আর মাত্র 7 দিন আমার পরমায়ু। ছুটতে ছুটতে চললেন কোথায়? গুরুদেবের চরণে। আছাড় খেয়ে পড়লেন গুরুদেবের চরণে, গুরুদেব আপনি আমাকে এমন কিছু লীলার আস্বাদন করান যা শুনতে শুনতে আমার মৃত্যু হলে আমি পুনরায় মানব জন্ম লাভ করব। কালকে বলছিলেন না কি করলে মানব জন্ম হবে, শুনে নিলেন। একদিন নয়, 7 দিন ধরে রাস রস বিলাস। একদিনে কতটুকু বলবো তাও বারবার ঘড়ি দেখছি, মানে কেন বুঝতে পারছেন? কেন 12টার আগে তো রাস গাওয়া যাবে না। এইবার রাস, তাহলে এতক্ষণ শুনলাম রাসের পূর্ব আভাস, খুব ছোট্ট করে শুনে নি সূচনাটা। মা যশোমতী গোপালকে ঘুম পাড়াচ্ছে। গোপাল কি ঘুমিয়ে যা। ও মা একটা গল্প বলো না। গল্প শুনবি? শোন গোপাল, গল্প বলবো, তুই কিন্তু হু দিবি। কেন? মা জানে হু দেওয়া বন্ধ হলেই বুঝবো
ঘুমিয়ে গেছে। জানিস গোপাল, অযোধ্যার রাজা রামচন্দ্র 14 বছর বনে গিয়েছিল। একদিন লঙ্কেশ্বর অধিপতি রাবণ রাজা সীতামাকে তুলে নিয়ে চলে গেল। আগের হুঁগুলো ছোট ছোট ছিল, এই হুঁটা বড় করে দিল কেন? মনে মনে বলছে, মা তুমি মায়ের কাছে মামা বাড়ির গল্প শোনাচ্ছ, আমি তো পূর্ব লীলায় রামচন্দ্র ছিলাম, আর হু দিচ্ছে না কেন? বৈষ্ণব কবি বললেন, কেন হু দিচ্ছে না জানো? কেন? মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, গল্প শুনে মনে পড়েছে। গল্প শুনে মনে পড়েছে। কি মনে পড়েছে? তত্ত্বটা শুনে নিন, জীবনে শুনতে পাবেন না। কি মনে পড়লো ভগবানের? শিব দুর্গার বিয়েতে পৌরোহিত্য করতে গিয়ে দুর্গার রূপ দেখে ব্রহ্মার রতি খলসিত হয়ে পড়ে গেছিল বালির ওপর। 60,000 বালির গায়ে লেগেছিল। তারা জন্মগ্রহণ করেছিল 60,000 বাল্যখিল্য মুনি। রামচন্দ্র অবতারে তাদেরকে কথা দিয়েছিলেন, আগত দাপর যুগে আমি ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ হব, তোমরা হবে সাধন সিদ্ধা গোপী। আমি তোমাদের মনোবাসনা পূর্ণ করব। সেই বুঝে ফেললেন, মনে পড়ে গেছে, আর হু দিচ্ছে না। মা ভাবলো গোপাল ঘুমিয়ে গেছে, মা গোপালকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে চলে যায়। আর গোপাল কি করে যেন? বারে বারে পিছু চায়, বারে বারে পিছু চায়। কত দূরে গেল মাই, বারে বারে পিছু চায়। ওগো কত দূরে গেল মাই, বারে বারে পিছু চায়। দূরে গেল মাই, বারে বারে পিছু চায়। আস্তে আস্তে উঠে সোজা চললেন নিকুঞ্জ মন্দির। अरे भाई ऐसा कैसा शोभा है रे, ये तो बहुत अच्छा शोभा है ना। कैसा सारो दो पूर्णिमा निर्मल रजनी, শারদ পূর্ণিমা নির্মল রজনী। শারদ পূর্ণিমা নির্মল রজনী, শারদ পূর্ণিমা নির্মল রজনী। রাত্রিটা কেমন? এইবার চলুন শ্রীমদ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চম খণ্ডের দশম স্কন্ধ 1 নম্বর শ্লোক। কি ছিল? ভগবান পিতা রাত্রি, পিতা রাত্রি, শারদোত ফুল্ল মল্লিকা, ভিক্ষুদন্তু মনশ্চক্রে, যোগ মায়া মোপাশ্রিতা। উপাশ্রিতা মানে যিনি অনাদির আদি গোবিন্দ, যিনি ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, আজকের রাত্রিতে যোগ মায়া শক্তিকে আশ্রয় করে রাস রস বিলাস করলেন। রাত্রিটি কেমন? এইবার চলুন আস্বাদন করব গোবিন্দ দাসের সেই মধুর পদাবলী। কি ছিল? শারদ চন্দ পবন মন্দ, শারদ চন্দ্র পবন মন্দ, বিপিনে ভরাল কুসুম গন্ধ রে, আহারে হে হে। শারদ চন্দ্র পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ রে।
আহারে ফুল মল্লিকা মালতী জুথি ফুল মল্লিকা মালতী জ্যোতি দেখলাম নীল গগনে চাঁদ উঠেছে নীল গগনে চাঁদ উঠেছে নীল গগনে চাঁদ উঠেছে নীল গগনে চাঁদ উঠেছে তাতে মন্দ মন্দ বাতাস বইছে নীল গগনে চাঁদ উঠেছে তাতে মন্দ মন্দ বাতাস বইছে ওগো শারদ পূর্ণিমা রাতে হরি মন্দ বাতাস বইছে শারদ পূর্ণিমাতে মন্দ মন্দ বাতাস বইছে নীল গগনে চাঁদ উঠেছে চাঁদ বছরে 3 দিন সাজে এমনি চাঁদকে দেখতে খুব সুন্দর তো আমাদের বাড়িতে যদি সুন্দর ছেলে মেয়ে জন্মায় আমরা কি বলি চাঁদের মতো দেখতে বলি না তাহলে চাঁদকে সবার থেকে দেখতে সুন্দর তার উপরে চাঁদ 3 দিন সাজে বছরে কোন কোন দিন মাঘী পূর্ণিমা না না আমি বলে দেখছি কি বলবো সব থেকে বেশি সাজে কবে জানেন কোজাগরী পূর্ণিমা যেটা লক্ষ্মী পূর্ণিমা বলা হয় অপূর্ব সাজে সাজে চাঁদ আর দ্বিতীয় দিন সেজেছিলেন কবে কিন্তু সেদিন আর ইচ্ছা পূরণ হলো না যাকে সাজ দেখাতে গেছিল ওরকম কোটি চাঁদ দিয়ে সেই চাঁদ তৈরি গৌর পূর্ণিমা যেটাকে বলেন দোল পূর্ণিমা আর এই শরৎকালে পূর্ণচন্দ্রের প্রকাশ শারদ চন্দ্র পবন শারদ চন্দ্র পবন মন্দ শারদ চন্দ্র পবন শারদ চন্দ্র পবন মন্দ বিপিনে ভরলা কুসুম গন্ধ আহারে ওমা আস্তে আজকে কি কি ফুল ফুটেছে মল্লিকা মালতী জুই আবার যারা ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর ভাগবত পড়বেন তাতে আছে বেল এই যে 4 জাতের ফুল এরা পূর্ব জন্মে কারা ছিল কেন এরা ফুল হলো জানেন ঋষি বিশ্বামিত্রের অভিশাপ স্বর্গের 4 অপ্সরী কি করবে তারা ভগবান আমরা তো ফুল দেহ প্রাপ্তি হলাম তা তোমার সেবায় না লাগলে তো উদ্ধার হবনি ভগবান বললে শরৎকালের পূর্ণিমা তিথিতে তোরা ফুটে উঠবি আমার চরণে যাবি আমি উদ্ধার করে দেবো ফুল বললেন শোনো ভগবান কেউ যদি না নিয়ে যায় তাহলে তো যেতে পারবো না তখন ভগবান বললেন যদি যেতে নাও পারিস তোর মধুর গন্ধটা বাতাসের সাহায্যে আমার কাছে পৌঁছে দিবি আমি তাতেই তোদের উদ্ধার এই জন্য মৃদুবন্ধ বাতাস বইছে বাতাস কি নিয়ে বইছে বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ রে আহারে আবার ফুল মল্লিকা মালতী জ্যোতি ফুল মল্লিকা মালতী জ্যোতি ফুল মল্লিকা মালতী জ্যোতি ফুল মল্লিকা মালতী জ্যোতি আহা মত্ত মধু কর ভ্রমরি রে কত মধু কর বরণী রে মত্ত মধু কর ভরণি রে কত মধু কর হরিব মধু কর ভমরি রে কত মধু কর বমরি রে মধু কর ভমরি রে